जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ सब खैर खैरियत ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ अपने हिफ्ज़ ईमान 'ਚ रखे ਤੇ हमेशा हंसते वसते रहो और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ आस-पास और गली मोहल्ले तमाम जिथे जिथे भी कोई लोग मुसलमान ने या दूसरे परेशान ने अल्लाह ताला सब नू आसानियाँ बख्शे। और जनाब अज सबक नंबर 7 जिहदे विच बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इलाज और उन्होंने समझण दा इंशाअल्लाह ताला दोस्त जिहड़े बहुत सारे पुछदे ने कि जी तुसी नाल इलाज भी दसो। इंशाअल्लाह ताला जदों ये तहरीक दी नबज़ जिहड़ी मुकम्मल हो जाएगी उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला दोस्तां नू इहदा इलाज और जिहड़ी जिहड़ी गज़ा रोकनी वो भी दसांगे इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह ही अगर जे कि जिहड़ी जिहड़ी इहदे च गज़ा बंद करनी इंशाअल्लाह ताला उहदा भी एक मुकम्मल एक चैप्टर होएगा जिहदे विच मुकम्मल सीखण दे विच आसानी होएगी और मुकम्मल उहदे विच इंशाअल्लाह ताला दस्सिया जाएगा। और जनाब इहदा अज जिहड़ी सबक नंबर 7 है सबक नंबर 7 दे विच पहले दोस्तां नूं गुजारिश है कि एक बारी प्रैक्टिस कर लैण जिस तरह कि जी आम रूटीन दे विच कीता जांदा, यानी कि शहादत की पहली उंगल के उपर ही जदों तुहाडी नबज़ आएगी तो इंशाअल्लाह ताला तुसीं उहनूं समझ जाओगे कि जनाब ये असाबी उज़लाती नबज़ है। असाबी उज़लाती सबक नंबर 7 इहदे विच असीं औरतां दे हवाले नाल भी गल करांगे क्योंकि औरतां दे विच अगर तुसीं देखोगे निशानियां पाईयां जांदियां ने तो फिर वो जिहड़ी औरत है वो तुसी बआसानी उन्होंने कह सकते जे कि मसला इहदे विच है। जिस तरह कि पे दे अंदर भी बहुत सारियां जिहड़ियां ने तब्दीलियां आ जांदियां ने। जिस तरह कि औरतां दे हवाले च अगर देखा जाए तो दुध की ज़्यादती पैदा हो जाती और पस्तान का जिहड़ा लटक जाना यानी उहदे विच पहला अमल शुरू हो जाता है और इन्हां चीज़ों को जरूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और जनाब अगला जिहड़ा मामला होएगा कि जिहदे विच उस औरत या मर्द के अंदर अगर असाबी उज़लाती नबज़ है तो फिर उहदे विच असीं गौर करांगे मेदे की हालत का। मेदे की हालत दे विच असीं देखांगे कि मेदे दे विच जिन्हां लोगां नूं बलगमी मसला होएगा बाज़ औकात ऐसा हुंदा है कि गुड़ की आवाज़ पेट दी आंतड़ियां दे अंदर महसूस होंदी और पुराने इसहाल जिहड़े हुंदे ने यानी कि थोड़ी देर खाना खाना उस तो बाद पेचस शुरू हो जाने इसहाल शुरू हो जाने। इस तरह मेदे का जिहड़ा मकाम है वो ठंडा हो जाता है कि मेदे के अंदर जिहड़ी गज़ा होंदी वो ज़्यादा देर तक अगर पई रहिंदी तो फिर वो गैस भी पैदा करदी और इस तरह कै दस्त यानी कि इन्हां चीज़ों दे विच लाजमी आ जाते हैं। और इहदे विच आम जिहड़ा देखा गया कि दस्त हैज़े जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता क्योंकि अक्सर तुसीं देखिया होना कि जिहड़ा हैज़ा बलगमी हुंदा जिसम के अंदर ठंडक पैदा कर दिंदा मेदे के अंदर ठंडक पैदा कर दिंदा जिहदी वजह तो बहुत सारी जिहड़ी वो खराबी पैदा हो जाती। इन्हां चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस तरह कि मुसलसल कह आना खाना खाण तो फौरन बाद पखाना आ जाना हाजत हो जानी पखाने की, इस तरह इस्तिस्का लम्ही और जनाब मेदे के मकाम के उपर यानी दर्द महसूस होना। इस तरह ही संग्रहणी भी असाबी उज़लाती तहरीक दे विच हो जाती और हामला औरतां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਲਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਟੀ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਔਰ ਬੇਇਰਾਦਾ यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖਾਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਰਦ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਲਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। जिस तरह कि असाबी उज़लाती असी नबज़ देखनी सब तो पहले जनाब असी चार उंगलां बराबर रखांगे और रखन तो बाद असी आसानी नाल इहनूं उपर चुकांगे और पहली शहादत वाली उंगल दे उपर यानी कि जिहड़ी नबज़ महसूस होवे वो असाबी उज़लाती है। और इस चीज़ नूं नोट जरूर करना। पिछले दिनां दे विच यानी कि गल कि एक दोस्त ने इस हवाले नाल मेरे कोल आण के गलबात की कि जी तुसीं कहंदे जी असाबी उज़लाती यानी कि तर सर्द जिहड़ी नबज़ ये किस तरह पहचानी जा सकती। मैं उन्होंने कहा कि जी तुसीं इत्थे बैठ जाओ कोई ना कोई मरीज़ आते हैं तो फिर तुहाडी मैं मुशाहदा तुहानूं करवाना। और जनाब उहदे च उन्हां दे बैठे कोई 3 मरीज़ आ गए। 3 मरीज़ों के विचों एक बंदे की
ਨਬਜ਼ ਬਲਗਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਬਲਗਮੀ ਹੀ ਸੀ, ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 25 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨੰਬਰ ਅੱਜ 7 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਪਸਤਾਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗਮੀ ਤਰ ਸਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਾਲ ਹੋਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੈ ਦਸਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕੈ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਖਾਨੇ ਕੱਚੇ ਆਣੇ, ਇਸਤਸਖਾਏ ਲਮਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ, ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਲਗਮੀ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਸਬਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਨਬਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ, ਯੂਨਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਸਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਲਗਮੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਇੱਕ ਔਜ਼ੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਵੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम, जींदे वास्ते रहो, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। और चैनल नू सबसक्राइब ज़रूर करया करो, और दोस्तां नू शेयर ज़रूर करया करो, लाइक ज़रूर करया करो, और अपने लाजमन कुछ ना कुछ लिख के भेजा करो कि जिहड़ियां सानू मज़ीद तब्दीलियां करन पैणगियां और करनियां चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने बाहर दे मुल्कां चों ये गल कीती है कि जी सानू उर्दू दे विच तुसीं इंशाअल्लाह ताला ये बना के भेजो सानू, जिस तरह कि साडे पठान भाई ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ मसले नू समझते हैं कि जी ये बड़ा परेशानी का मसला है कि तुसीं उर्दू दे विच नहीं गल करदे और पंजाबी दे विच गल करदे, जिहदे विच सानू समझण च दिक्कत आंदी। मैं इंशाअल्लाह ताला इन्ना ही वीडियो नूं इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करांगा कि इन्हां
ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਦੁਆਏ ਖੈਰ 'ਚ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।